प्रणाम। शक्रेन्द्र द्वारा विरचित अनंत परमात्माओं ना गुण वैभव ने जणावनार आ नमोत्थुणम स्तोत्र, जेना प्रत्येक शब्दों ए आपड़ा अंतर ने जमरोड़े छे। एना अर्थ ने समजवाथी आ नमोत्थुणम स्तोत्र ए मात्र परमात्माना विशेषणों तो छे ज, परंतु एनाथी आगळ वधी आपड़ा माटे एक मार्गदर्शन करनारा, आत्मविकास करनारा अद्भुत आध्यात्मिक पदों छे। अने ए श्रुत यात्रा में आगळ वधता 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 शवन्नुणम शवदर्शिणम, परमात्मा सर्वज्ञ छे, परमात्मा सर्वदर्शी छे, आ बे पद उपर आपणे अत्यार सुधी विवेचन कर्युं हतुं। शवन्नुणम शवदर्शिणम, परमात्मा सर्वम ज्ञाति इति सर्वज्ञ, जे बधुं ज जाणे छे ते सर्वज्ञ, सर्व बधुं ज जुए छे ते सर्वज्ञ, सर्वदर्शी। अने एटले सर्वज्ञ अने सर्वदर्शी परमात्माना आ बे विशेषणों आपणने श्रद्धा भाव उभो करावे छे। एक डॉक्टर पासे पण जईए ने अने कोई ए व्यक्ति एम कहे कि आ डॉक्टर खूब भणेला छे, आ डॉक्टर एमडी थयेला छे, अने ते वखते ए डॉक्टरनी आ डिग्री आपड़ा विश्वास में और वधारो करे कि जे व्यक्ति खुद पोते एमडी थयेला छे एमनु ज्ञान डॉक्टरी बाबत में तो परफेक्ट ज होय। एक सामान्य व्यक्ति एने करेला विशेष अभ्यास ना आधारे एना वचनों ने एनी बात पर जो विश्वास रखता होय तो जे परमात्मा पोते अनेक साधनाओं द्वारा पूर्ण केवल ज्ञान लोकालोक ने अजवाड़तु, जे केवल ज्ञान नी प्राप्ति कर्या पछी ज आ जगतना सर्व जीवों ने बोध आप्यो। एक सामान्य व्यक्ति एने सामान्य व्यक्ति ने पण जो आपणे विश्वासपूर्वक श्रद्धापूर्वक एनी वातने वधावता होईए तो जेनामां राग द्वेष ज नथी, जेनी पासे पूर्णता छे, एक समय त्रण काळना जाणे सर्व विचार, एक ज समय में त्रणेय काळना आ जगतना सर्व जीवोना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य गुण पर्याय, स्व पर प्रत्यक्ष परोक्ष आदि अनादि आ बधुं ज रूपी अरूपी आ बधुं ज जोवानी ने जाणवानी शक्ति जेमनामां छे। अने बीजू राग अने द्वेष खोटू बोलवाना पाया छे। जेने हवे राग द्वेष ज नथी तो खोटू बोलवानुं कोई प्रयोजन नथी। अने एटले सर्वज्ञ एवा अरिहंत, सर्वज्ञ एवा भगवंत, सर्वज्ञ एवा धर्मनी आदि करनारा, सर्वज्ञ एवा तीर्थनी स्थापना करनारा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी एवा पोतानी मेळे बोध पामनारा, पोते तो बोध पामेला छे, बीजाने बोध पमाड़े छे। आ भाव पण आपणे केवो अद्भुत प्रगट कर्यो तो। बधा पदों सवन्नुणम सवदर्शिणम, आ बंने पदों ने अरिहंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तीर्थयराणम, स्वयं संबुद्धाणम, आ बधा पदोनी साथे लई अने दरेकनु एक एक विवेचन करी शकाय एटली जबरदस्त जानकारी, आत्मा ने उपयोगी भावो आ प्रत्येक पदनी साथे जोड़ता आपने जाणवा मळे छे। अने माटे आ नमोत्थुणम स्तोत्र नी आ श्रुत यात्रा में आजे हवे आपणे शवन्नुणम सवदर्शिणम अने ते पछी शिव मयल मरुव मणंत मखय मब्बाबह मपुणराविति सिद्धि गई नाम धेयम ठाणम संपत्ताणम।
મોક્ષના વિવિધ નામો આપવામાં આવ્યા છે. સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શીનું પરિણામ શું? શિવ. અરિયંતાણમનું પરિણામ શું? શિવ. ભગવંતાણમ તીર્થંકર સ્વરૂપે જે આત્મિક બાહ્ય અને અભ્યંતર ઐશ્વર્ય જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એનું સમ્યક પરિણામ શું? તો કે શિવ. ધર્મની આદિ શેના માટે કરી? તો કે શિવત્વનો માર્ગ બતાવવા માટે, ત્યાં પણ શિવ. તીર્થની સ્થાપના કરી કારણ કે તારે તે તીર્થ, અને શિવ એટલે કે મોક્ષ. એ સંપૂર્ણ આત્મા જ્યારે તરે, મતલબ આત્મા સર્વ કર્મથી મુક્ત થાય ત્યારે જ એ મોક્ષમાં જાય. અને એટલે તીર્થયરાણમ, અને હંમેશા સર્વજ્ઞની વાતો, સર્વદર્શીની વાતો, આ બધું જાણ્યા પછી, બોધ પામ્યા પછી જે માર્ગ પકડાય ને તે પણ શિવ. એટલે સ્વયં સંબુદ્ધાણમ, એનો પણ પરિણામ શિવ. આ જગતમાં પુરુષોત્તમાણમ, આ જગતમાં ઉત્તમ કોણ? જો પુરુષ શબ્દનો અર્થ પુરુષાર્થ, અને એમાં ઉત્તમ આ દુનિયામાં આવીને પૈસા કમાવા માટે તો આપણે ઘણો પુરુષાર્થ કર્યો. આ જગતમાં આવીને પોતાના સંપત્તિ અને સંતતિ, કુટુંબ પરિવારના પાલન માટે તો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. પણ બાહ્ય શત્રુઓ કરતા કે બાહ્ય કરતા અભ્યંતરની સામે જે જીતે ને તે જ પુરુષ, એટલે કે એવો પુરુષાર્થ જ ઉત્તમ કક્ષાનો પુરુષાર્થ. આ બધા પુરુષાર્થ કેવળ દુર્ગતિના કારણ બને. જ્યારે અભ્યંતરમાં કરાતો પુરુષાર્થ એ આત્મજાગૃતિનું કારણ બને. અને માટે પુરુષોત્તમાણમ શિવ. પુરુષાર્થની ઉત્તમતા અને પુરુષાર્થની પૂર્ણતા એ પણ શું પ્રાપ્ત કરવા આવે? તો કે શિવ. એટલે એની સાથે પણ શિવ શબ્દ. અને જ્યારે સિંહત્વ સમાન ગર્જના થાય, અનેક જીવોને ખોટા માર્ગમાંથી બહાર કાઢી અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર, આ ત્રણે ભેગા મોક્ષનો માર્ગ છે. એવા માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે જે સિંહત્વ અને સિંહનાદ કરાવે, કરે, અને અંદરનું પોતાનું જે આત્મિક સિંહત્વ છે એ સિંહત્વને જે પ્રગટ કરાવે, અને એ સિંહત્વ પ્રગટ થતા જે પ્રાપ્ત થાય તે કોણ? તો કે શિવ. એટલે આત્માના સિંહત્વનો પરિણામ એ પણ શિવ. પૂરી સસ્યાણમ. અને જ્યાં અંતરથી નિષ્કસાય, બાહ્યથી નિષ્કલંક. અંતરથી નિષ્કસાય, બાહ્યથી નિષ્કલંક, આ જ્યાં અવસ્થા આવે. અને જાત પ્રત્યે કઠોર પણ જગત પ્રત્યે કોમળ બનવાની જ્યાં સાધના આવે. અત્યારે આપણું વિપરીત છે. તમે હું બધા જ આપણે જાત પ્રત્યે કોમળ રહીએ છીએ. એક દિવસ પણ શરીર ન લાગે તો તરત ડોક્ટર પાસે દોડીએ, કારણ કે આપણને આપણી કઠોર કોમળતા, એટલે જાત પ્રત્યે કોમળ છે પણ જગત પ્રત્યે કઠોર છીએ આપણે. આ જ સાધના જો રિવર્સમાં આવી જાય ને, જાત પ્રત્યે કઠોર પ્રભુ બન્યા, અને પરિણામે જેટલા જેટલા ઉપસર્ગો આવ્યા, સામે ચડીને એને દુખડાને નોતર્યા. ભગવાને સામે ચડીને દુઃખોને નોતર્યા, પોતાની પાસે દુઃખો આવે એવા પ્રયત્ન કર્યા. કેમ? તો કે જેટલા દુઃખો આવશે એટલું કેવળ કર્મો જલ્દી ખપશે, અને કર્મ ખપશે એટલે કેવળ જ્ઞાન પણ જલ્દી આવશે. કેટલી કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે કેવી ઝંખના હશે કે આર્ય દેશમાં ઉપસર્ગો થતા નતા, તો અનાર્ય દેશમાં પણ પ્રભુ વિચર્યા.
અને માટે પુરીશવર પુંડરીયાણમ, પરમાત્મા કેવા છે તો કે પુરીશવર પુંડરીયાણમ, પુંડરી એટલે કમળ, કમળના પાંદડા કોમળ હોય. જ્યારે જાત પ્રત્યે કઠોર બનીને જગત પ્રત્યે આપણે કોમળ બનીશું ને ત્યારે આપણું શિવત્વ પ્રાપ્ત થશે. જો હવે મુજ શક્તિ ઈસી સવી જીવ કરું શાસન રસી, આ જગતના બધા જ જીવોને હું દુઃખ, દર્દ અને દોષ આ ત્રણથી મુક્ત કરાવું. આવો જ્યારે ભાવ આવે ને, અરે કોઈનું દુઃખ સહેજ પણ જોઈ ન શકાય ત્યારે શિવત્વની પ્રાપ્તિ થાય. કોઈનું દુઃખ એટલે આપણે ત્યાં તો ત્યાં સુધી વાત કરી કે પરમાત્મા માનો કે નરક ભવની અંદર, પૂર્વ ભવમાં નરકમાંથી આવે કાં તો દેવલોકમાંથી આવે. કોઈ પણ તીર્થંકર પરમાત્માનો જીવ કાં તો નરકમાંથી આવે કાં તો દેવલોકમાંથી, બાકી મનુષ્ય અને તિર્યંજ ગતિમાંથી આવેલો જીવ ક્યારે પણ તીર્થંકર ન બને. એટલે આ બે જ ગતિમાંથી આવે. કઈ ગતિમાંથી? તો કે કાં તો દેવ ગતિમાંથી આવે કાં તો એ નરક ગતિમાંથી આવે. હવે માનો કે પૂર્વ ભવમાં એ નરક ગતિની અંદર હોય, તે વખતે પરમાધામીને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરે કે આ બધાના દુઃખ મને એકલાને આપી દો, આ કોઈનું દુઃખ હું જોઈ શકતો નથી. પૂર્વના એ ભવમાં પણ આ પરમાત્મા જ્યારે દીક્ષા લે અને જ્યારે પોતાની સાધના કાળ હોય, એ સાધના કાળની અંદર વિહારમાં માનો કે જતા હોય અને તે વખતે દૂરથી જુએ કે અહીંથી જો નીચેથી હું પસાર થઈશ તો આ ચકલી જે બેઠી છે એ અવાજ થશે ને ઉડી જશે. એ એના ધ્યાનમાં મગ્ન છે, એ આરામ કરે છે અને મારો પગરવ એ એના આરામમાં, એમાં મારો પગરવ અંતરાય રૂપ બનશે. એટલે ભગવાન એ વસ્તુ જ્યાં સુધી એ ચકલી પોતાની જાતે ઉડી ન જાય ત્યાં સુધી જે જગ્યાએ છે તે જગ્યાએ કૌશગમાં રહે, પણ એ જીવને દુઃખી ન કરવા માટે એ પોતે આગળ પછી વિહાર ન કરે, આગળ ન ચાલે. આ કરુણતા, આ પુરીશવર પુંડરીયાણમ, કમળની આ મેં એક વખત વાત કરી હતી કે પુષ્પના 3 ગુણો, સુવાસિતતા, અલિપ્તતા અને કોમળતા. આ પુષ્પના જે 3 ગુણો છે એ 3 ગુણો પરમાત્મામાં, અને જે વ્યક્તિ શિવત્વ ત્યારે જ મળે સૌથી પહેલા તો અંદરની કોમળતા આવે. કોઈક દુઃખ અને દુખી એ બેને જોઈને પોતાની આંતરડી રડી ઉઠે, દુઃખને દૂર કરવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરે. પણ એક વાત ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જે હું દુઃખની વાત કરું છું ને એ કોઈ બાહ્ય પૈસો, સંપત્તિ વગેરેની આ વાત નથી કરતો. હું જે વાત કરું છું એ કર્મના ઉદયની. ઈષદ બાષ્પાર્દયોર ભદ્રમ શ્રી વીર જીન નેત્રયો. કેવી આ એક મારે પીએચડી ના અભ્યાસ માટે જયારે હું સબ્જેક્ટ વિચારતો હતો, બહુ પહેલાની વાત છે, અત્યારે તો સબ્જેક્ટ ચાલે છે પીએચડી ની, પણ એ જયારે હું વિચારતો હતો તે વખતે મને એક શબ્દ યાદ આવ્યો કે રાઈટ, કરુણાની પરાકાષ્ઠા. મને એક વિચાર યાદ આવ્યો કે જો પીએચડી કરવી હોય ને પરમાત્માની, એ 2 આંખોમાંથી પડેલા બુંદ ઉપર પીએચડી થાય કે એવી કઈ કરુણા કામ કરી ગઈ હશે કે આ જીવે મને આટલો ઉપસર્ગ કર્યો એ માટે નહીં, પણ એને પાપથી ભારે બનાવવામાં હું નિમિત્ત બન્યો. દરેક બાબતોમાં જ્યારે સ્વકેન્દ્રિત દ્રષ્ટિ આવી જાય ને ત્યારે જ સાધનાની શરૂઆત થાય. કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે કોઈ વ્યવહાર થાય અને તે વખતે મનમાં એમ આવે કે એનો કોઈ વાંક નથી, વાંક બધો મારો છે. આ સ્વદ્રષ્ટિ આવે ને ત્યારે સાધનાની શરૂઆત થાય. અને ક્યાંય પણ તમે એક વખત પોતાના ઉપર બધું લઈ લો, ભાઈ તારો કોઈ વાંક નથી, બધો વાંક મારો છે, બસ પતી ગયું. જુઓ તમે ઝઘડા ક્યારે થાય ખબર છે? તમે ખોટા, હું સાચો, અને હું સાચો છે, તમે ખોટા છો, તમે ખોટા, અને સાબિત કરવા માટે જે કાવા દાવા કે જે કસાયો કરવા પડે છે. અને પરિણામ એ આવે કે આ કસાયો
એ જીવંત થઈને બેસે. એક વખત એવો આવે કે કસાયો સ્પૃષ્ટ, બદ્ધ, નિર્ધત અને નિકાચિત સ્વરૂપ ધારણ કરે. અરે ધીરે ધીરે એ કસાયો અનંતાનુબંધ એટલે કે પ્રત્યાખ્યાની કરતા છેલ્લે અનંતાનુબંધીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે અને અનંતાનુબંધીના ઉદયે જીવ અવશ્ય નરક ગતિની અંદર જાય. એક વ્યક્તિ પ્રત્યે કરેલો દુર્ભાવ, એકમાત્ર વ્યક્તિ પ્રત્યે કરેલો ક્રોધ એ આપણને આ સ્વરૂપે દુર્ગતિનું કારણ બને. અને માટે કેવળ ને કેવળ એક ભાવ કે અગરબત્તી પાસે કોઈ પણ આવે ને તો એ યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય, ઊંચી જાતિનો હોય કે નીચી જાતિનો હોય, નાનો બાળક હોય કે મોટો યુવાન હોય, એ દરેકને એક સરખી રીતે એ સુગંધ આપે. એ એમાં વર્ગીકરણ ન કરે, એમાં કોઈ જાતનો ભેદભાવ ન કરે. બસ આ જ પરમાત્માનો ભાવ આપણામાં જે દિવસે આવી જાય ને તે વખતે શિવ આ પદ સાર્થક બને. એટલે શિવત્વ મેળવવા માટે અરિહંત બનવું પડે. શિવત્વની પ્રાપ્તિ માટે ઐશ્વર્યતાની પ્રાપ્તિ કરવી પડે. શિવત્વની પ્રાપ્તિ માટે શરૂઆત કરવી પડે. અને શિવત્વની પ્રાપ્તિ માટે તરવાની સાધનામાં જ્ઞાન અને દર્શન રૂપી હલેશા એ અવશ્ય જોઈએ. આ બધા જ પદો ઉપરના આ સ્વરૂપે શિવ એ શબ્દની સાથે બધા સરખાવી શકાય. એક 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 પદનું જ્યારે વિચારણા કરીએ ને, બે હાથ જોડીને નતમસ્તકે આનંદ આનંદ થઈ જાય કે પ્રભુ શું તમે આપ્યું છે અમને આ જ્ઞાન. આ દુનિયાની કોઈ ભૌતિક સંપત્તિના સામે આ જ્ઞાનનું કોઈ મૂલ્ય આંકી શકાય તેમ નથી. આ બાકીના જે કોઈ જ્ઞાનના ખડકલા છે એ ખડકલાના વજનની સામે આનું વજન કોઈ કરી શકે એમ નથી, એની તોલે કોઈ આવી શકે એમ નથી. અને માટે કોલર આમ ઊંચો રાખો, આમ સ્વમાન ગૌરવ લેવા જેવું છે કે અમને જે મળ્યું છે ને એ વિશ્વમાં આવા કોઈ જીવોને આવું અદ્ભુત નથી મળ્યું. અને એટલે કેવળ શબ્દ નહીં, શબ્દની સાથે એનો ભાવ, ભાવની સાથે એનો સ્વભાવ, અને ભાવ અને સ્વભાવ બંને થતા એનો મળતો પ્રભાવ એ આપણા આત્મા ઉપર અને સામી વ્યક્તિ ઉપર પણ એની અસર અવશ્ય છે. એનું આલંબન લઈને અનેક આત્માઓ એ પણ સદગતિ અને પરંપરાએ સિદ્ધિ ગતિના ભાજક બને. શું અદ્ભુત જ્ઞાન, શું અદ્ભુત આપણને આ ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને માટે શિવ ફરીથી આગળ પુરીસવર ગંધ હત્તીણમ એવું જ્ઞાન પૂર્ણ રૂપે પ્રગટે કે કોઈ પણ એકાંતવાદ, કોઈ પણ નિયતિવાદ, કોઈ પણ વ્યક્તિ નિયતિવાદ નહીં, કોઈ પણ એની સામે ટકી ન શકે. કારણ કે પૂર્ણતાની સામે કોઈ ન ટકે. અપૂર્ણતા હોય તો જ એ થાય, પણ જ્યાં પૂર્ણ અને એ થાય તે વખતે શિવ એટલે પુરીસવર ગંધ હત્તીણમ એનું પરિણામ પણ શિવ. પુરીસવર ગંધ હત્તીણમ એક એક પદ આ રીતે ચિંતનમાં ઉતારતા ઉતારતા દરેક પદોની સાથે સરખામણી કરીએ. શિવમ અયલમ અરુવમ અનંતમ અક્ષયમ અવ્વાબહમ અપૂર્ણરાવિત્તિ. સંધિ છૂટી કરો એટલે આ રીતે એની સંધિ છૂટી થાય. અને હવે આ શિવ શબ્દથી હવે એને સમજવાની આપણે શરૂઆત કરીએ. મારે તમને એક વાત પૂછવી છે કે મોક્ષ આપણે કોઈએ જોયો નથી. મોક્ષ શેના માટે આ બધી ક્રિયાઓ કરવાની?
તમે એમ કહો, આપણે બધા જ રોખું પેલું પોપટ બોલે ને એમ ગોખેલું બોલી જઈએ છે કે ભાઈ મોક્ષ મેળવવા માટે આપો આપો ને મહારાજ અમને શિવ સુખ આપો, આ બધા આપણે બોલીએ છીએ, પણ ત્યાં જઈને કરવાનું શું? મોક્ષની ઉપયોગિતા શું? શા માટે મોક્ષ મેળવવાનો? મોક્ષ કોઈએ જોયો નથી, અને કદાચ કોઈ જોવા ગયું હોય તો જે ત્યાં જાય છે તો પાછા આવી શકતા નથી. પછી તમે એમ લખશો, કહેશો કે ભાઈ એ તો સર્વજ્ઞના વચનો ઉપર વિશ્વાસ છે અને માટે ભગવાને જે કંઈ કહ્યું છે તે સાચું છે, સાચું છે તે જ કહ્યું છે, અને ભગવાને જ મોક્ષ માર્ગ બાક્યો છે, માટે મોક્ષ જેવું તત્વ આ દુનિયામાં વિદ્યમાન છે અને માટે ત્યાં જવું છે. મોક્ષ તમામ સાધનાની પરિપૂર્ણતા એ મોક્ષ. આત્માની પૂર્ણતા એ મોક્ષ. જન્મ મરણની જ્યાં પરંપરાનો અંત તે મોક્ષ. ભવભ્રમણમાંથી છુટકારો, ઠીક, ભવભ્રમણથી છૂટવાનું બરાબર છે, પણ હું તમને એમ કહું કે ભવભ્રમણનો થાક જન્મ મરણના ફેરા ટાળવા માટે, ઓકે ચાલો, પણ એક વાત કહું, જન્મ મરણના ફેરા કે ભવભ્રમણમાંથી ટળવાનો આપણને થાક લાગ્યો છે ખરો? પહેલા તો ભવની ભ્રમણાને માનીએ છીએ. ભવ ભ્રમણ મારે, ભવ મંડપ મારે નાટક નાચીઓ, હવે મુજે દાન દેવડાઓ. પરમાત્માની પાસે આ પ્રમાણે બોલીએ, ભવનું ક્યારે થાક લાગે? જન્મ મરણના ફેરા ટાળવા, બરાબર છે, 100%, એમાં કોઈ બેમત નથી. પણ જન્મ મરણના ફેરા ટળે તો કયા સુખની પ્રાપ્તિ થાય? જો જન્મ ને મરણના ફેરા ટળવા માટે હોય તો જન્મ પછી મરણની વેદના ન હોય, જન્મની ખુશી ન હોય તો મરણની વેદના પણ ન હોય. જન્મની જો ખુશી નથી તો મરણની વેદના ન હોય. કારણ કે જન્મ ખોટો લાગ્યો હોય તો મરણને સુધારવાનો પ્રયત્ન થાય, પણ જન્મ જ આપણને ખોટો નથી લાગ્યો. આ વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. મહેસાણા પાઠશાળામાં જ્યારે અમે ભણતા, સાહેબને પણ અમે પૂછતા કે સાહેબ, આ મોક્ષ 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 બધા કહે છે, આત્માનું સાચું સુખ, શિવ સુખ, બરાબર છે, પણ સાચું સુખ તો આમ જોવા જઈએ ને તો મને આ મોબાઈલ મળ્યો, મને સુખનો અનુભવ થાય છે. આ અત્યારે આ બધી ટેકનિકથી આપની સાથે જે કંઈ સંવાદ થઈ રહ્યો છે એ પણ મને સુખનો અનુભવ કરાવે છે. મને કોઈ મારું કાર્ય સિદ્ધ થયું એ પણ મને સુખનો અનુભવ કરાવે છે. સુખ તો અહીંયા ક્યાંય નથી. ક્યાં નથી? સુખ તો અહીંયા પણ છે. તમે એમ કહો આત્માનું સુખ, પણ કયું આત્માનું? મને મોબાઈલ મળ્યો માટે મને સુખ, એ તો મને દેખાય છે, પણ આત્માના સુખને દેખવા માટે શું કરવું? ક્ષણિક સુખ ટેમ્પરરી છે. અલકાબેન, રાઈટ, તમારી વાત સાચી છે, ટેમ્પરરી છે આ બધું. પહેલી વાત. હવે આજે થોડુંક એક નાના બાળકને સમજાવતા હોય ને એ રીતે સમજાવીને એ ક્રમથી થોડું આગળ વધવું છે. કારણ કે સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, સમ્યક ચારિત્ર, આ બધાના ભાવો તો આપણે અનેક વખત સાંભળ્યા, પણ હજી એક વાત કે આપણને સાચા સુખનો અનુભવ પણ નથી, આપણને સાચા સુખની અનુભૂતિ પણ નથી, કારણ કે આપણી પાસે
સાચા સુખની વ્યાખ્યા જ નથી. પહેલી વાત, સાચા સુખની વ્યાખ્યા આપણી પાસે નથી. પહેલી વાત. હવે શું તે સમજો કે દુઃખ કર્મના ઉદયે આવે છે. પહેલી વાત, દુઃખ કર્મના ઉદયે આવે છે. દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાન છે. પહેલી વાત, અજ્ઞાનથી કર્મનો અનુબંધ, કર્મના અનુબંધથી કર્મનો ઉદય, કર્મના ઉદયમાં જો જ્ઞાનની હાજરી હોય તો એ કર્મ પણ સંપૂર્ણપણે એટલે કે શુભ રીતે નિર્જરે, સકામ નિર્જરા પૂર્વક એની નિર્જરા થાય. પણ એમાં પણ જો અજ્ઞાનતા હોય તો એ જ કર્મનો ઉદય પાછા બીજા કર્મનો અનુબંધ કરાવે. તો પછી તમે એમ કહેશો કે એ કર્મની સાબિતી શું સાબિતી કર્મ? તો કે આ જગતમાં જે કોઈ વિવિધતા અને વિચિત્રતાઓ દેખાય છે ને એ બધી કર્મને આધારિત છે. એક વ્યક્તિ એક ક્લાસમાં માનો કે 60 બાળકો ભણે છે, પણ છતાંય કોઈક 90% લાવે છે, કોઈક 60% લાવે છે, કોઈક નપાસ થાય છે, કોઈક ખુલ્લી માર્કે પાસ થાય છે. આ જે કોઈ અલગ અલગતા દેખાય છે શેના કારણે? તો કે બસ એનું એક જ કારણ કે આ દરેક વ્યક્તિઓએ ક્યાં જ્ઞાનની સાધના કરી છે, ક્યાં જ્ઞાનની આસાધના કરી છે. એટલે કે ક્યાં કર્મના બંધ કર્યા છે, ક્યાં કર્મની એટલી ભરપૂર નિર્જરા કરી છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે તરતમતા જ સૂક્ષ્મ એવા નહીં દેખાતા એવા કર્મની સાબિતી આપે છે. એક વ્યક્તિ કલાકમાં 5 ગાથા કરી શકે અને બીજો વ્યક્તિ 5 દિવસ મહેનત કરે અને તે છતાં એક પણ ગાથા ન કરી શકે. શું કારણ? એક વ્યક્તિ ખાલી એક ફોન કરે અને લાખો રૂપિયા કમાઈ જાય અને બીજો વ્યક્તિ સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરે અને બિચારો સાંજ પડે 1 રૂપિયા પણ ન કમાઈ શકે, કદાચ કે માંડ 1-2 રૂપિયા કમાય. શું કારણ? એક વ્યક્તિ નાની અમથી હાટડી માંડી હોય, દુકાન કરી હોય અને અલ્પ સમયમાં મોલનો માલિક બની જાય અને એની સાથે રહેનારો, એની સાથે દુકાન ચાલુ કરનારો બસ એ જ અવસ્થામાં ત્યાંનો ત્યાં રહે. શું કારણ? એક જણને સંયમ લેવા જેવું લાગે અને આપણને હજી સુધી સંયમ લેવા જેવું લાગ્યું નથી. શું કારણ? અત્યારે જે કંઈ કહેવામાં આવે છે એ બધું જ તમને સમજ પડી જાય છે અને કોઈક વ્યક્તિ બીજો એવો હોય કે જેને આ બધું સમજતા સમજતા એક વખત વિડીયો જુએ, બીજી વખત, ત્રીજી વખત, 5-10 વખત સાંભળે ત્યારે પોતાના મગજમાં બેસે. કયું કારણ? એક વ્યક્તિ સંપૂર્ણ રીતે સ્વભાવથી શાંત છે અને બીજો વ્યક્તિ નાની નાની બાબતોમાં પણ ઉગ્ર થઈ જાય છે. શું કારણ? એક વ્યક્તિને રહેવા માટે મહેલ છે અને બીજો જેલમાં રહે છે. કયું તત્વ કામ કરી ગયું હશે? એક વ્યક્તિ સુખની પરમ સીમાએ છે અને બીજો વ્યક્તિ રડી રડીને દિવસો કાઢે છે. કયું કારણ? એક વ્યક્તિ એની પાસે વિશાળ વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે અને બીજી વ્યક્તિ બિચારો એકલો છે, એની પાસે કોઈ આવતું નથી. આની પાછળનું શું કારણ? એક વ્યક્તિની નામના ચારે બાજુ થાય અને બીજી વ્યક્તિ એટલી જ શક્તિવાળો હોય તે છતાં પણ બાજુમાં પણ એને કોઈ પૂછતું ન હોય. શું કારણ? એક વ્યક્તિ રોગી હોય, બીજો વ્યક્તિ નિરોગી હોય. શું કારણ?
આ બધાનું કારણ એક જ કે કર્મ. આ કર્મ એ પ્રતિ સમય બંધાય છે અને પ્રતિ સમય આત્મામાંથી છૂટા પડે છે. અત્યારે હું આ બોલું છું, આપ સૌ એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળી રહ્યા છો. અત્યારે જે કર્મનો અનુબંધ થશે ને, તો પણ કેવળ ને કેવળ શુભ કર્મનો અનુબંધ થશે. અત્યારે જે કોઈ કર્મનો અનુબંધ થશે એ પણ કેવળ ને કેવળ પુણ્યની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપે ઉદયમાં આવે, એ સ્વરૂપે. રાઈટ? અને માટે એ અદ્રશ્ય તત્વ કે જે આત્માને પરમાત્મા બનતું રોકે છે, એનું નામ છે કર્મ. હવે એ એનું મૂળ છે. આ બધું અત્યાર સુધી મેં તમને જે કંઈ આ બધી કીધી, એ બધાનું મૂળ જો કોઈ હોય તો તે કેવળ ને કેવળ કર્મ છે. હવે આત્મામાંથી એ કર્મ જ જતું રહ્યું. હવે કર્મના ઉદયે જન્મ થાય છે, કર્મ નથી માટે જન્મ નથી. કર્મના ઉદયે દુઃખ આવે છે, કર્મ જ નથી માટે દુઃખ નથી. કર્મના ઉદયથી મળતું સુખ એ પણ સ્વાભાવિક સુખ નથી, વૈભાવિક સુખ છે, કારણ કે કર્મને આધારિત છે. અને એટલે હવે કર્મ જ ગયું તો જે સુખ આભાસિક હતું એ જતું રહ્યું, અને એટલે જે સ્વાભાવિક સુખ છે એ પ્રગટ થયું. અને એ સ્વાભાવિક સુખ એ તો કેવું ખબર છે? શું ઉપમા આપું આપને, હું શું ઉપમા આપું? જ્ઞાન મગ્ન સે યક્ષર્મ તદ્વક્તુમ નૈવ શક્યતે. જ્ઞાન મગ્નનું જે સુખ છે તે કોઈ કહેવા માટે સમર્થ નથી. નોપે મેયમ પ્રિયાશ્લેષય નાપી તચ્ચંદન દ્રવય. એને પ્રિયાના સુખ સાથે, પત્નીના સુખ સાથે કે ચંદનના લેપ સાથે પણ એને સરખાવી શકાય એવું નથી. એવું આ જ્ઞાન. અને બસ એમાં સદૈવ મગ્નતા, સદૈવ મગ્નતા. કોઈ વ્યક્તિ એમ પૂછે કે મોક્ષમાં ગયેલા જીવોને નહીં ખાવાનું, નહીં પીવાનું, નહીં બેસવાનું, નહીં ઉઠવાનું, નહીં ચાલવાનું, નહીં કોઈ જાતની પ્રવૃત્તિ કરવાની, તો સુખ છે એનું? સૌથી મોટી અજ્ઞાનતા આપણી આ જ છે. સાચું કહેજો. એક પ્રશ્ન હું આપને પૂછું. ભણી રહ્યા, નોકરીએ લાગ્યા, ત્યારથી જે સંપત્તિ પાછળ આપણે સૌએ દોટ મૂકી, આ સંપત્તિ પાછળ દોટ મૂકવાનું મૂળભૂત કારણ શું? બિઝનેસ કરો, નોકરી કરો, કોઈ પણ વસ્તુ, સંપત્તિ માટે આપણે બધા દોડીએ છીએ. પણ દોડવાનું ક્યાં સુધી? એક અણસાર ખરો, એટલું માર્ગ ખરો એવો? બહુ પહેલા મારી એક ઓડિયો કેસેટ બહાર પડેલી, અને એનું જુઓ, ઘણી વખત છે ને, રાઈટ, ઘણી વખત આપણને નાનું નાનું લાગે પણ એનું પરિણામ બહુ સારું મળતું હોય. એક ભાઈએ આ સાંભળીને એમને નક્કી કર્યું કે જે દિવસે મારા સંતાનો મારી પેઢી નોકરી કે બિઝનેસ જે કાંઈ હોય એમનું એ સાચવવા માટે કેપેબલ અને સક્ષમ થઈ જશે, તે દિવસે બધું એમને આપી અને હું નિવૃત્તિના માર્ગે જતો રહીશ. સંયમની વાત નથી, નિવૃત્તિ. કઈ નહીં, બસ પોતાનું આત્માનું સુખ કે પોતાનું. હવે એ બધી, કારણ કે જે મેળવવાનું હતું તે મેળવી લીધું, પૈસો એટલો મેળવી લીધો છે કે એના વ્યાજમાંથી ચાલે તોય વાંધો આવે એવું નથી આવે. બસ મારે તમને એમ કહીએ છે કે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એક મિનિટ, ઝૂમ બંધ થઈ ગયું છે. મારે આપને એ કહેવું છે કે બાહ્ય પ્રવૃત્તિની વિરામની પણ જો એક ઉંમર હોય, પણ અભ્યંતર પ્રવૃત્તિ એની તો કોઈ ઉંમર ક્યારેય નડતી નથી.
અને માટે હું તમને કહું કે સાચું સુખ મોક્ષમાં શેનું છે? મોક્ષના સુખની વ્યાખ્યા કરતા જ્ઞાની ભગવંતો લખે, તુમ સુખ એક પ્રદેશ નૂરે નવી માવે લોકાકાશ. સિદ્ધ ભગવંતોનો એક આત્મ પ્રદેશ, અને એમાં જે સુખ રહેલું છે ને, અસત કલ્પના એ કે કોઈક વ્યક્તિ એ સુખને જો આ 14 રાજલોકમાં લાવે ને તો આખો 14 રાજલોક ભરાઈ જાય, પણ તોય એ એક જ પ્રદેશના આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો, એમાંથી સિદ્ધ ભગવંતના એક આત્મ પ્રદેશમાં રહેલું સુખ એ કેટલું છે? તો કે જ્યાં ગાડી કોઈ જાતનું એ સુખ કેટલું? તો કે તુમ સુખ એક પ્રદેશ નૂરે નવી માવે લોકાકાશ. આ લોકમાં 14 રાજલોકમાં ન માવી શકે એટલું એક આત્મ પ્રદેશનું સુખ, તો અસંખ્ય આત્મ પ્રદેશનું સુખ કેટલું હશે? મૂક ગુડ ન્યાય. મૂંગો માણસ ગોળના સ્વાદને જાણે પણ કહી ન શકે. મોક્ષનું સુખ આ સ્વરૂપનું છે. હવે તમે એમ કહો કે ચાલવું, ફરવું, બેસવું, ઉઠવું, પણ કોના માટે? એ તો શરીર હોય એના માટે. પણ જ્યાં હવે શરીર જ નથી તો આ બધું શેના માટે? રોગ કોને આવે? શરીરને આવે. પણ જ્યાં શરીર જ નથી, અને રોગ શરીરને તો આવે, પણ એ રોગને લાવવા પાછળ, એ શરીરમાં આવવા પાછળનું કારણ કોણ? કર્મ. એટલે મૂળ્યું જ નથી, કર્મ જ નથી. બેટરીમાં પાવર જ નથી તો પ્રકાશ ક્યાંથી આપે? કારણ કે પાવર જ નથી. બસ એ જ રીતે મોક્ષમાં ત્યાં ગયા પછી હવે જન્મ નહીં, મરણ પણ નહીં. એક વખત ત્યાં ગયા એ આત્મા, બસ ત્યાં. હવે કોઈ દિવસ મરણ નથી, કારણ કે મરણ એ પણ આયુષ્ય કર્મના કારણે થાય. એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં આપણે જઈએ, એની પાછળનું કયું કર્મ? આયુષ્ય કર્મ. અરે હવે કર્મ જ નથી તો આયુષ્ય શેનું? એટલે જ સાદી અનંત સ્થિતિ શબ્દ ત્યાં વાપર્યો છે કે શરૂઆત છે પણ હવે ક્યારે અંત નથી. બસ હવે ક્યારેય પાછા આવવાનું નથી. અને એટલે મૂળ વાત હું એ કરતો હતો કે આપણે બધું કમાઈએ છે એના માટે, પછી આપણે એમ કે ભાઈ બસ આટલું પૈસો આવી જાય ને પછી શાંતિથી બેસીને ખાવું છે, હવે કોઈ બીજી પ્રવૃત્તિ કરવી નથી. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે ખરેખર આનંદ પ્રવૃત્તિનો કે નિવૃત્તિનો? બાહ્ય સ્વરૂપમાં આપણે એમ કહીએ કે વ્યક્તિએ જીવનભર સતત પ્રવૃત્તિમાં રહેવું જોઈએ. એ હું પ્રવૃત્તિની વાત નથી કરતો, પણ જે મળ્યા પછી હવે બસ બધું મળી લીધું, હવે કંઈ મેળવવાનું બાકી રહ્યું જ નથી. હું ઘણી વખત આ પ્રસંગ કહેતો હોઉં કે શિક્ષકે સ્કૂલમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો બાળકોને કે એવી શોધ બતાવો કે બધી જ શોધ થઈ ગઈ, હવે એક પણ શોધ બાકી નથી. બધું જ થઈ ગયું, એક પણ બાકી નથી. વિજ્ઞાનીઓ પણ વિચારે કે હવે કઈ શોધ કરવી, કારણ કે બધું જ શોધાઈ ગયું છે, A to Z. હવે કોઈ શોધ બાકી નથી, તો કોને કયું શોધ કરવું? તો સ્કૂલમાં શિક્ષકે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આવું થાય, શું આવું થઈ શકે? એક બધાએ કીધું કે ના, બસ બધી શોધ થઈ ગઈ, તો હવે બીજું શું શોધવાનું? પણ એક છોકરાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે સર, આ જગતમાં જ્યારે બધું જ શોધાઈ જશે ને ત્યારે એક જ શોધ બાકી હશે, અને એ હશે પોતાના આત્માને ઓળખવાની શોધ. હવે જેને આત્માને ઓળખ્યો ને બધું શોધાઈ ગયું, બસ હવે કંઈ મેળવવાનું બાકી નથી. અત્યારે તો આપણી સ્થિતિ પેલા હરણ જેવી છે. હરણની નાભીમાં કસ્તુરી છે, હરણની નાભીમાં જ કસ્તુરી છે, અને છતાંય એની સુગંધ મેળવવા માટે એ ચારે બાજુ ભટક્યા કરે છે. બસ સાચું સુખ આપણામાં જ છે. પણ મને એમ લાગે છે કે આ સુખ મને મોબાઈલ મળ્યો માટે હું આનંદમાં, મોબાઈલ મળ્યો મને,
પણ ભલા માણસ, એ તો તમે વિચારો કે આનંદ પ્રગટ ક્યાંથી થયો? એ તો મારામાંથી જ થયો ને. મને બહુ આનંદ આવ્યો, એટલે આપણે ઉલટું શું કર્યું કે મોબાઈલ મળ્યો માટે આનંદ આવ્યો, પણ આનંદ પ્રગટ તો મારામાંથી જ થયો પાછો. એટલે આનંદનું મૂળિયું તો મારામાં જ રહેલું છે. એ તો મેં આને કન્વર્ટ કર્યું કે મોબાઈલ મળ્યો માટે હું સુખી. એટલે મારા આનંદની કલ્પના, મારા આનંદનું મૂળ મેં આને માન્યું કે આમાં સુખ છે. શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો આના માટે એક ઉપમા આપે છે. મારાથી એ શબ્દ વ્યવહારમાં ન બોલાય, પણ એક શબ્દ આપે છે કે શ્વાન એટલે કૂતરો. એ શું કરે ખબર છે? કોઈ વ્યક્તિ એને પથ્થર મારે તો જે વ્યક્તિ પથ્થર મારે છે એને કરડવાને બદલે પેલો પથ્થર જે છે ને એને કરડવા દોડે. એ એમ માને કે આ પથ્થરે મને માર્યું, હવે મારનાર બીજો કોઈ છે. બસ આ અજ્ઞાનતામાં આપણે રાખીએ છીએ કે આ મોબાઈલમાં સુખ છે. હવે એ તો મારામાં જ પ્રગટ થયું કે આનંદ. પાછું હું કહું કે હું આનંદ તો મારામાં, મેં આનંદ આણ્યો, એટલે આનંદ તો મારામાં છે એ વાત નક્કી થઈ. હવે એ આનંદ પણ છે કર્મજનિત છે. આ મોબાઈલનું જે મોડલ છે એ મોડલથી બીજું સારું મોડલ કોઈ મારી પાસે લઈને આવે અને હું એનું મોડલ જોઉં, મને એમ થાય કે થોડા 1 મહિના મેં જો રાહ જોઈ હોત ને તો મને સારામાં સારું મોડલ મળત, આ જ મોડલ મને મળત. પણ હવે શું કરું? 10,000, 15,000, 20,000 આ મોબાઈલ પાછળ મેં ખર્ચી નાખ્યા. હવે અત્યારે જે હવે મને મોબાઈલ ગમે છે ને, હવે પછી મને નહીં ગમે. કેમ? તો કે આને જોઈને મને પેલાનો મોબાઈલ વધારે યાદ આવશે. એટલે સુખ આમાં નથી, એ વાત નક્કી થઈ ગઈ. એક વાત કહું, નિવૃત્તિનું સુખ, કર્મથી નિવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ, કર્મના ઉદયોથી નિવૃત્તિ, કર્મના પરિણામોથી નિવૃત્તિ, અજ્ઞાનતાથી નિવૃત્તિ. આ જગતમાં સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ, શરીરથી નિવૃત્તિ, શરીરના બંધનોથી નિવૃત્તિ, સગા સંબંધીઓથી નિવૃત્તિ. અરે આ જગતના સર્વ જીવો ની સાથેના સંબંધોથી પણ નિવૃત્તિ. અને માટે મોક્ષ, મોહનો ક્ષય, એનું નામ મોક્ષ. જ્યાં મોહનો હવે ક્ષય, બસ મોહ. અને 8 કર્મનો રાજા મોહ જ છે. એ જ્યાં નથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ. કારણ કે હજી આપણને પ્રવૃત્તિમાં આનંદ લાગે છે. જ્યાં જ્યાં પ્રવૃત્તિ છે ને ત્યાં રાગ છે. અને પ્રવૃત્તિનું જો પરિણામ ન દેખાય તો અજ્ઞાનતાના કારણે દ્વેષ પણ આવે. અને આ રાગ અને દ્વેષ બંને પ્રકારની અવસ્થાથી પર એવી જે ગતિ, એનું નામ મોક્ષ ગતિ. અને એટલે તત્વાર્થાધિગમ સૂત્રની અંદર સૌથી પહેલા આ જ વાત લખી કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર એ ત્રણે ભેગા મોક્ષનો માર્ગ છે. તો તત્વાર્થાધિગમ સૂત્રના વિવેચનમાં ત્યાં પ્રશ્ન કર્યો કે મોક્ષના સ્વરૂપની વાત કરવાને બદલે મોક્ષ માર્ગના સ્વરૂપની વાત કેમ કરી? તમે સૌથી પહેલા મોક્ષનું વાત કરો કે આ મોક્ષ આને કહેવાય જ્યાં જન્મ નથી, મરણ નથી, જ્યાં કર્મ નથી, કશું જ નથી. પહેલા મોક્ષની વાત કરો. સાચું કહેજો, આપણે કોઈને કઈ વાત કરતા હોય અને પછી કહીએ કે જુઓ, વડોદરાથી ટ્રેનમાં બેસવાનું, ટ્રેનની અંદર પહેલા રેલવે સ્ટેશન જવાનું, પછી ટિકિટ લેવાની, ટિકિટ લઈ અને ટ્રેન આવે માટે પ્લેટફોર્મ પર બેસવાનું, રાહ જોવાની, બોર્ડમાં જોયા કરવાનું કે ટાઈમ થયો છે કે નહીં. જેવી સૂચના મળે કે ભાઈ
આ રાજધાની એક્સપ્રેસ એ બરાબર આવી રહી છે, એટલે ત્યાં આગળ બેસવાનું, પોતાની સીટ જોવાની, કન્ફર્મ કરી લેવાનું, બેસવાનું, અને બેસ્યા પછી હવે એ ટ્રેન, હવે આપણી પ્રવૃત્તિ બંધ, હવે જે પ્રવૃત્તિ છે એ ટ્રેનની, એટલે કે ટ્રેન આપણને લઈ જશે. બોમ્બે ઉતરવાનું, બોમ્બે ઉતરી અને અત્યારે જેટલા શ્રોતાઓ સાંભળી રહ્યા છે બોમ્બેના, એ બધાને ત્યાં જવાનું, અને બધાને ત્યાં એ જવા માટે પહેલા રિક્ષા પકડવાની, કે ત્યાં જે કોઈ પેલી કઈ તમારે ટ્રેન કહેવાય બોમ્બેમાં, મેટ્રો કે, તો એ ટ્રેનમાં બેસવાનું. હવે આટલું બધું હું વર્ણન કરું, પછી તમે એમ કહો કે સાહેબ આટલું બધું તમે બોલો છો, પણ કોને ત્યાં જવાનું છે એમ તો કહો. કોને ત્યાં જવાનું છે એમ તો કહો. હા, લોકલ. તો પછી હું એમ કહું, છેલ્લે એમ કહું કે ભાઈ અમુક વ્યક્તિને ત્યાં જવાનું છે, હા, પરાની ટ્રેન, તો એ પરાની ટ્રેનમાં બેસીને અમુક વ્યક્તિના ઘરે જવાની છે. ત્યારે આપણને એમ ના થાય કે પહેલા કીધું હોત કે આ વ્યક્તિના ઘરે જવાનું છે, તો આટલું બધું વર્ણન કર્યું, પહેલા માર્ગનું વર્ણન કર્યું, ને પછી જેને ત્યાં જવાનું છે એમનું વર્ણન કર્યું, એમની વાત કરી. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. સમ્યક દર્શનનો માર્ગ પહેલા બતાવ્યો, પછી સમ્યક જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવ્યો, પછી સમ્યક ચારિત્રનો માર્ગ બતાવ્યો. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આ બધાની વાતો કરી, અને પછી કે આ બધા એ મોક્ષનો માર્ગ છે. હજી તો માર્ગની વાત કરે. કેમ? તો કે જો માર્ગ સાચો હશે ને તો સાધ્ય હંમેશા સાચું જ મળવાનું છે. આપણને માર્ગથી ભટકાયા છે, અને જ્યાં સુધી ભૂલ ભટક્યો છું એવી ભૂલની ભ્રાંતિ ન થાય ત્યાં સુધી પાછા ફરવાનો ભાવ પણ ન આવે. એ ભૂલની ભ્રાંતિ એ ન થાય તો પાછા ફરવાનો પણ આપણને ભાવ ન આવે. અને એટલે સૌથી પહેલા માર્ગ બતાવ્યો. ઈતર દર્શનો વાળા બધા મોક્ષને માને છે. દરેક વ્યક્તિ, કોઈ વૈકુંઠ એને સ્વરૂપ આપે છે, કોઈક એને જુદા જુદા સ્વરૂપે કહે છે, પણ દરેકનો માર્ગ એવો છે કે વધુ ને વધુ એનાથી દૂર લઈ જાય છે. મને એક ધર્મનું નામ નહીં લઈ શકું, પણ મને એક સંત મળ્યા. આમ છે ને, મારો એક નેચર એવો છે કે દરેક સંતો પાસે એમની જ્ઞાન અથવા તો એમની સાથે ચર્ચા, કારણ કે જ્ઞાની સે જ્ઞાની મિલે કરે જ્ઞાન કી બાત, ગદ્દે સે ગદ્દા મિલે કરે લાતમ લાત. અને એટલે જ્ઞાન ગમે ત્યાં છે. સમ્યક મિથ્યાની વાત પછી, પણ હું તો એમ જ કહું કે આપણને જે લેવા જેવું લાગતું હોય તે લઈ લેવું. અને ઘણી વખત આપણને કંઈક, એટલે પરમાત્માના શાસનની જે ઊંડાઈ છે તો નથી જ, પણ વ્યવહારની જે માલ છે ક્યાં. તો એક વખત મેં એક સંતને પૂછ્યું, મેં કહ્યું આ બધું આટલો બધો ધર્મ તમે આમને માનો, આ કરો, બરાબર છે, ભક્તિ તો કરવાની જ હોય, પણ ભક્તિ કર્યા પછી તમે કૃષ્ણ બની શકો? એ કર્યા પછી તમે આ બની શકો? પેલા કે આ તો બધા અનાદિકાળના છે, કોઈ પણ શંકર ન બની શકે. શંકરની ભક્તિ કરનારો શંકર ન બની શકે. વિષ્ણુની કે મહેશની ભક્તિ કરનારો વિષ્ણુ અને મહેશ ન બની શકે. કેમ? તો કે એ તો અનાદિ પુરુષ છે. તો જો અનાદિ પુરુષ એ હોય, કદાચ જો આપણને અઘરું લાગતું હોય તો કહેજો, સૂચન કરજો મને, તો પાછું અનાદિકાલીન વ્યક્તિત્વ છે, તો એ વ્યક્તિત્વને કોઈએ તો નિર્માણ કર્યો હશે ને, કે એમને એ વ્યક્તિ, એમને એ ક્યાંથી પદ મળ્યું? એનો કોઈ જવાબ નથી. ઘણા વખત પહેલા, હું બહુ વખત થઈ વાતને, માઉન્ટ આબુ ગયેલો, અને ત્યાં ગાડી પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય, એ લોકોનું બહુ મોટું ત્યાં સ્થાનક છે આખું. તો એક ખાલી આમ સહજ મારો કોઈ, જો આપણે ત્યાં સદ દર્શનના અભ્યાસની પણ વાત કરી છે કે 6 દર્શન, પણ આપણું સમ્યક્ત્વ, આપણી દ્રઢતા એને બરાબર અકબંધ રાખી અને પછી જવું.
બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરવા માટે હંસ અને પરમહંસ એ પણ વેશ બદલીને પણ ત્યાં ગયેલા તે વખતે. હવે તો બૌદ્ધ ધર્મ મિથ્યા ધર્મ બરાબર છે, પણ આપણા ધર્મની ઢાલ માટે, રક્ષણ માટે, કુતર્કોને હરાવવા માટે આપણી પાસે પણ એ નોલેજ હોવું જોઈએ. એનો ઉપયોગ નથી, એમાં શ્રદ્ધા પણ નથી, પણ ક્યાંક એક એના મારણ રૂપે એ વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ. તો કે એ તો અનાદિ સિદ્ધાંત હોય. તો હા, તો એમણે કીધું કે ભાઈ બકરી મરીને બકરી જ બને, હાથી મરીને હાથી જ બને. જે વ્યક્તિ જે ગતિની અંદર છે એ ગતિમાંથી બીજે જાય જ નહીં. એટલે એ બધું એમને એ રીતે સમજાવ્યું. પછી કે કોઈ પ્રશ્ન, એટલે હું ઊભો થયો. મેં કહું, બેન મારો એક પ્રશ્ન છે, જરા બોલો ભાઈ. કે મેં કહું, તમે એમ કહો છો કે હાથી મરીને હાથી જ બને, એ કોઈ બીજી ગતિમાં જાય જ નહીં, બસ એની કાયમ માટે આ જ ગતિ. હરણ મરીને હરણ જ બને, આ બધું થાય, બરાબર છે. તો જે ગતિમાં છે, જે જાતિમાં છે અને જે તરીકે ઉત્પન્ન થયો છે એમાં ને એમાં જે ઉત્પન્ન થાય. તો કે હા, તો 6.5 કરોડ વર્ષ પહેલા, આજનું વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે કે 6.5 કરોડ વર્ષ પહેલા આ પૃથ્વી ઉપર ડાયનોસોર નામના પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ હતું. હવે તમારા કહેવા પ્રમાણે જો ડાયનોસોર મરીને ડાયનોસોર જ થતા હોય તો અત્યારે પણ એટલી જ સંખ્યામાં ડાયનોસોર હોવા જોઈએ. ચુલસી હય ગય રહસ્ય સહસ, 84 લાખ હાથી, 84 લાખ ઘોડા, 84 લાખ, આ બધું આવે છે વર્ણન. હવે 84 લાખ ઘોડા, આ તો ખાલી એના ચક્રવર્તીની સૈન્યની વાત છે. એ સિવાય તો બધા કેટલા. તો જો ઘોડો મરીને ઘોડો જ થતો હોય તો અત્યારે પણ સંખ્યા એની એ તો રહેવી જ જોઈએ. તો અત્યારે કેમ નથી? આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ દિવસે દિવસે વાઘની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. અત્યારે વધુમાં વધુ ભારતની અંદર પ્રાય 200 થી વધારે વાઘ નથી. હવે એ જો પહેલા તો કેટલા હતા, અને એ જો અસ્તિત્વ આવ્યું હોય, હવે તમે જો એમ કહો છો કે આ મરીને આ જ થાય, તો વાઘની સંખ્યા એટલી હોવી જ જોઈએ. હું કોઈ ધર્મની નિંદા કરવા નથી માંગતો. આપણે તો પરમાત્માએ બહુ અદ્ભુત માર્ગ આપણને આપ્યો છે, સ્યાદવાદ. તમારી અપેક્ષાએ તમે સાચા, મારી અપેક્ષાએ હું સાચો, પણ એનો જવાબ આપી ન શક્યા. એક વખત એક જ વખત ખાલી એ પ્રમાણે કરેલું, પછી એ વાતને મેં મૂકી દીધેલી. ક્રિશ્ચિયન ભાઈ જે કહીએ ને આપણે, ક્રિશ્ચિયન લોકો એ આવેલા. તો એમ કે ભાઈ ચોપડી આપી મને કે જુઓ તમે આ વાંચો કે આ પૃથ્વી ઉપર ઈશુનું આમ તેમ બધું. એટલે મેં પહેલા ચોપડી લઈને સાઈડ ઉપર મૂકી દીધી કે મને એવો કોઈ સમય નથી કે હું આ ચોપડી વાંચી શકું, પણ કે તમે 2-5 મિનિટ આપો અમને કે પરમાત્મા વિશે વાત કરીએ. હવે પેલું ગમે તેમ તો ધાર્મિક જીવ, થોડોક પેલો રસ, ઇન્ટરેસ્ટ, એમ ભાઈ 5 મિનિટ છે મારી પાસે, બોલો. પછી એમણે બધી વાત કરી, આમ તેમ બધું. મેં કહ્યું, જો તમે પુનર્જન્મને માનતા ન હો કે આ રીતે ન હો, તો જે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે, તો પછી એ મૃત્યુ પામેલો વ્યક્તિ, તમે એમ કહો બીજા ભવની અંદર પાછા બધા જ આ સંબંધો પાછા મળશે. એટલે હું પણ તમને પાછું પ્રવચન આપીશ ને કહીશ કે જો આપણે કેટલા વખત પહેલા આ રીતે મળ્યા હતા, આજે પાછા પ્રવચનના માધ્યમે ભેગા થઈએ છીએ. તમે મને પૂછશો કે સાહેબ કેમ છો, આટલા બધા વખત શું કર્યું તમે? હું તમને પૂછીશ કે તમે આટલા બધા વખત શું કર્યું, તમને કેવું છે, મજા છે ને? આવું બધું પાછું ફરીથી આનું આજ પાછું રિપીટ થશે. મેં કહ્યું, તો પછી જે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે અને એને તમે દાટી દો, તો પછી એ તો જીવતો તો હોય જ. તો કે એને ગહેરી નીંદ કહેવાય. એ લોકો બધા ગહેરી નીંદમાં છે, કોઈ મૃત્યુ નથી પામતું, કે બધા ગહેરી નીંદમાં છે. અને એક દિવસ એવો આવશે કે બધા ગહેરી નીંદમાંથી ઊભા થશે અને બધા પાછા એકબીજાને મળશે અને પોતાના જૂની યાદોને તાજી કરશે અને પાછું પોતાનું જીવન ચાલુ કરશે. આ બધું આપણે એમને સાંભળી લીધું, વાત બરાબર છે. તમારી અપેક્ષાએ તમે સાચા છો, પણ આ બધી વાતો સાંભળતા પરમાત્માના તત્વજ્ઞાનની ઊંડાઈની, પરમાત્માના એ તત્વજ્ઞાનની પરિપૂર્ણતાની
પરમાત્માના આ જ્ઞાનની સચ્ચાઈની શ્રદ્ધા આપણી ઓર વધી જાય. આપણને એમ થાય કે ભગવાન અદ્ભુત આપ્યું આ દુનિયામાં. કોઈને ન મળે એવા રત્નો અમને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપે આ બધી વાતો સાંભળતા તો અમને એમ થાય કે છબછબિયા પણ નથી હજી તો. ક્યાં એ આ ઊંડાઈ અને ક્યાં એ ઊંડાઈની નહીં, પણ એની ટોચને, એની સપાટીને સ્પર્શવાની પણ જ્યાં યોગ્યતા ન લાગે. પણ આપણને તો ભગવાને કેટલું અદ્ભુત વાત કરી છે કે ભગવાને પણ જ્યારે ઇન્દ્રભૂતિ આવ્યા તે વખતે ગૌતમ ગણધરને એવું નથી કીધું કે તારા વેદના વાક્યો ખોટા છે. ભગવાને શું કીધું? વેદ તારો સાચો છે, પણ વેદના વાક્યોનું, શ્લોકોનું તું જે અર્થઘટન કરે છે એ શબ્દોના અર્થ તારા ખોટા છે અને માટે તને આવો ભાવ આવ્યો છે. એટલે વેદ ખોટો એમ નહીં, પણ વેદના વાક્યોનું અર્થઘટન જો ખોટી રીતે થાય તો માન્યતા પણ પછી ખોટી જ આવે ને. કેવો સ્યાદવાદ બતાવ્યો, વિચારો તમે કે કોઈના એને ક્યારેય ન કહો. સૌનો ધર્મ, દરેકને પોતાનો ધર્મ પોતાની માં લાગે. દરેકને પોતાનો ધર્મ એ પોતાની માં લાગે અને પોતાની માતાને જો કોઈ એ કહે ને તો સ્વાભાવિક છે કે એ થાય. એટલે આપણે ત્યાં કહ્યું કે કોઈના ધર્મની જાહેરમાં ક્યારે પણ નિંદા ન કરવી. અરે એ ધર્મની નિંદા જ ન કરવી, કારણ કે હું તમને એક વાત કહું, આ ન્યાયનો વિષય છે પણ આજે ઓ માય ગોડ 10:51 થઈ ગઈ છે. ચાલો 5 મિનિટ, વાંધો નથી ને? એક ન્યાયનો આપણે ત્યાં વિષય આવે અને આજે સૌની અપેક્ષા એ સાચા કે આ જે પરમાત્માની વાતની હું આ વાત કરું છું તે તો સરસ ઓકે. આપણે ત્યાં એક વાત આવી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એને પોતાના એંગલથી જુઓ, એના એંગલથી. સરસ, એને એના એંગલથી જુઓ. પરમાત્માએ ફરીથી હું ભૂલી ગયો હું શું કહેવા માંગતો હતો તે, હું એ યાદ આવી જશે હમણાં. પરમાત્માએ છે ને જે માર્ગ અને જે ભાવ આ સ્યાદવાદનો આપ્યો ને, કહેવાનો મારો ભાવ એક જ છે કે જે ભાવ આપણને આપ્યો છે ને એ ભાવની કોઈ સ્પર્શના કેવા સ્વરૂપે કરી શકાય. એક વાત કહું, આપણને પરમાત્માએ જે આપ્યું છે ને, એક તો ક્રીમ આપ્યું છે, માવો આપ્યો છે, અને એ માવો અત્યારે આપણી પચાવવાની તાકાત નથી. એટલે હવે માવામાંથી, દૂધમાંથી માવો બને અને માવો પચાવવાની તાકાત ન હોય એટલે હવે શું કરીએ આપણે? માવામાંથી પાછું દૂધ બનાવી અને બધાને આપીએ છીએ. પરમાત્માનું આ અદ્ભુત તત્વજ્ઞાન, એના ખજાનાનો કોઈ પાર પામી શકે એમ નથી. અને એટલે હું તમને એ કહેવા માંગુ, એક વાત સમજજો કે પરમાત્માના આ બધા શાસ્ત્રો, એક વાત જે ભગવાને કરી છે આપણને, અરે નવકારથી માંડીને છેક 9 તત્વ સુધી, કે નવકારથી માંડીને છેક નય ચક્ર સાર નામનો ગ્રંથ ત્યાં સુધી, આ બધાની અંદર કેવળ ને કેવળ એક જ વાત કે સ્વમાં વસ, પરથી ખસ, એટલું બસ. આ 3 માહિતી જો આટલી જ આવી જાય ને, સ્વમાં વસ, બસ આપ સ્વભાવ મેરે
अवधु सदा मगन में रहना, जगत जीवे कर्माधीना, अचरी जे कछुआ न लीना। कोई आश्चर्य कोई नहीं, बधा ज कर्म ने वश छे। राजा बन्यो ए एना पुण्यना उदय बन्यो, मारे शुं काम निंदा करवानी जरूर। तकलीफ क्यां थाय छे के कोईनी प्रशंसा सही शकता नथी अने कोईनी प्रगति आपणाथी देखी शकाती नथी। हवे भूल तो आपणी ज छे। આપણે આ તત્વજ્ઞાન મળ્યા પછી હવે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ એના પુણ્યની તો અનુમોદના કરવી જોઈએ કે ભાઈ એને ભૂતકાળમાં સારા કામ કર્યા છે તો આજે આ પુણ્યની આ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો છે। પણ તકલીફ ઊંધી થાય કારણ કે એ આપણી અજ્ઞાનતા છે અને એટલે એ નિવારીશું ને, આપણી ભૂલ આપણે શોધીશું તો આખું જગત આપણને સહેજ પણ ભૂલ વિનાનું દેખાશે। દુર્યોધનને કોઈ પૂછ્યું કે આ જગતમાં सज्जन व्यक्ति कोण? એટલે દુર્યોધને કીધું આખું જગત દુષ્ટ છે, એક પણ સજ્જન નથી, કારણ કે પોતે દુષ્ટ હતો। એટલે નય ચક્ર નામનો એક ગ્રંથ છે અને એની અંદર 7 પ્રકારના જે નયો આવે એ નય એનું આખું વર્ણન છે। હવે નય માટે પાછું હું તમને કહેવું પડે કે નય એટલે શું, તો કે પોતપોતાની અપેક્ષાએ માન્યતા। દરેક વસ્તુ નયની અપેક્ષાએ સત્ય। દાખલા તરીકે વાત નીકળી, ફરીથી કહી દઉં એક વખત કે અમેરિકામાં તમે હો અને કોઈ પૂછે તો શું કહો કે ભારત રહું છું। હવે તમે ભારતમાં આવો અને પછી કોઈ પૂછે ક્યાં રહો છો તો કે હું ગુજરાત રહું છું। પણ ગુજરાતમાં તમે આવો ને પછી કોઈ કે ક્યાં રહો છો તો કે હું વડોદરા રહું છું। પણ વડોદરા જ રહો છો, અરે વડોદરા, પણ વડોદરામાં આવીને કોઈ પૂછે કે હવે ક્યાં રહો છો તો કે હું સુભાનપુરા રહું છું। તો દરેક વખતે જવાબ બદલાઈ ગયા। જુઓ તમે, હવે તમે એમ કહો કે નહીં તમે તો સત્યની વાત કરો છો, એક વખત જે જવાબ આપ્યો એમાં કોઈ ફેરફાર ન થવો જોઈએ। તો દરેક અપેક્ષાએ નયો જુદા જુદા હોય અને દરેક અપેક્ષાએ જવાબો જુદા હોવા છતાં પણ સત્ય હોય એવી જે આખી ગૂંથણી, એવો જે ગ્રંથ, એનું નામ નય ચક્ર। તો મારે તમને કહેવું છે, મૂળ વાત આપણી એ હતી કે આવો અદ્ભુત માર્ગ પરમાત્માએ બતાવ્યો અને એને પામીને હવે આ નમુત્થુણમ સ્તોત્રના માધ્યમે, આ પરમાત્માના આ જ્ઞાનના માધ્યમે સવન્નુણમ સબદરિશીણમ આ પદ જ્યારે સંભળાય અને એ સર્વજ્ઞ બનવા પાછળ, સર્વજ્ઞનું મૂળ, સર્વદર્શીનું મૂળ, એની પાછળ જો કોઈ કારણ હોય તો તે કેવળ ને કેવળ જીણાણમ ઝાવ્યાણમ, તિન્નાણમ તાર્યાણમ, બુદ્ધાણમ બોયાણમ, મુત્તાણમ મોગાણમ, અને એ બધા માટે અરિહંતાણમ, ભગવંતાણમ, આઈગારાણમ, તિત્તયારાણમ, સ્વયં સંબુદ્ધાણમ। અને એટલે એ મૂળ શિવ માર્ગ દેશક મોક્ષ નોરે કેવળ જ્ઞાન નિધાન। પરમાત્મા મોક્ષ માર્ગનો ઉપદેશ, અનેક માર્ગ ભગવાને બતાવ્યા। કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ માર્ગે મોક્ષ મેળવી શકે। કોઈની આરાધનાને ક્યારેય વખોડશો નહીં અને આપણા કરતા કોઈ ધર્મ ઓછો કરતો હોય તો એની ક્યારે નિંદા કરશો નહીં, કારણ કે કોઈના ધર્મની એટલે કોઈના ધર્મના આચરણની કરાતી નિંદા એ આડકતરી રીતે આપણે કરાતા ધર્મનો અહંકાર છે। અરે યાર આજે આઠમ છે, એકાશનું ના થાય? અરે સાહેબ એકાશનું તો કરો કરો, કઈ ખબર પડે છે? આજે આઠમ છે, આજે 14 છે, આવી મોટી તિથિ દિવસે તો તપ કરવો જોઈએ। જો મેં ઉપવાસ કર્યો, ના કેમ થાય? ધીરે ધીરે બધું જ થાય। આ થઈ શકે ભાગ્યશાળી, અને કરો તો મને આનંદ થશે આ બોલવું, અને કેમ ન થાય? આ આડકતરી રીતે આપણો અહંકાર છે। આ સૂક્ષ્મ વાત છે, તમને એમ થાય એમાં શું બોલાય જ ને, કોઈને કહેવું હોય તો ના કહી શકાય, એ તમે આમ નથી કરતા ન કહેવાય। કોઈ પણ વ્યક્તિ રાત્રે પણ ખાતો હોય તો એ ભલે ગમે એટલો જ્ઞાની હોય અને કદાચ રાત્રે ખાતો હોય ને તોય એ ખોટું છે, એ વાત સાચી છે, એમાં કોઈ બેમત નથી, પણ એનું કારણ જાણ્યા વગર એને એ પણ ન કહી શકાય। કારણ કે રાત્રે ખાનારો પણ આંખમાંથી આંસુ સારતા એ એની પ્રવૃત્તિની પોતે નિંદા કરતો હોય અને પેલો રાત્રિ ભોજનના ત્યાગ વાળો રાત્રે ખાનારની ભરપૂર નિંદા કરીને પાપોના પોટલા બાંધતો હોય। આ કર્મનું ગણિત બહુ સમજવા જેવું છે। અને એટલે
આ કર્મની પદ્ધતિ, આ કર્મની વિચિત્રતા જ્યારે સમજમાં આવી જાય ને, ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિના શિથિલાચાર, કોઈ પણ વ્યક્તિના એના ઉપર આપણને દુર્ભાવ ન આવે. કારણ કે એક બાજુ આપણે કર્મ ગ્રંથને સમજીએ છીએ, કર્મની વાત જાણીએ છીએ. સર્વે જીવા કર્મવશ, આ જગતના બધા જ જીવો કર્મને વશ છે. એક ભાઈ, બહુ પહેલાની વાત છે, મારે ત્યાં આવેલા, અને તે દિવસે 14 અને મને કે હેમંતભાઈ આજે તો તમારે કઈ એકાદશી છે કે એવું કંઈક હશે ને? મેં કહ્યું ના ભાગ્યશાળી, હું કોઈ તપ કરી શકતો નથી, મારો તપ કરવાની મારી શક્તિ નથી. એટલે કે તમે આટલા જ્ઞાની છો, આટલું ભણો છો, આટલું બધું ભણ્યા ને તમે એક તપ ન કરી શકો? એકાશનું ના થાય? એકાશનું તો નાના છોકરા કરે. અરે એ ના થાય તો બેસણું કરવું જોઈએ. પહેલા બધી વાત એમની સાંભળી લીધી. મેં કહ્યું ભાગ્યશાળી, તમે મને બહુ જ માર્ગ સરસ બતાવ્યો છે, અને મારી આ જે શિથિલતા છે, શિથિલતા તરફ આપે મારું ધ્યાન દોર્યું એ બરાબર છે. પણ ભાગ્યશાળી એક વાત કહું કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને વીર્યાંતરાય કર્મ આ બંને જુદા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્ઞાન બહુ હોય, ઘણું ભણ્યો હોય, પણ એની સામે એને એટલી શક્તિ હોય એવું ન બની શકે. હવે આપણી મૂર્ખામી કેટલી કે આપણે કેવળ ને કેવળ એની જ નિંદા કરી અને ઉલટા આપણે કર્મ બાંધીએ છીએ પાછા. ભગવાન તેમ કહે છે કે વીર્યાંતરાય કર્મ એ દરેકનું જુદું જુદું હોય. ઘણી વખત પ્રવૃત્તિ ચોક્કસ, એક વર્ષ સમજો કે પ્રવૃત્તિ એ પરિણતિની નિશાની નથી. તમારી પ્રવૃત્તિ એ તમારી પરિણતિ નથી બતાવતી, પણ પાછું એ પણ નક્કી કે તમારી પ્રવૃત્તિ એ વ્યવહાર જગતમાં આલંબનનું કારણ બને છે. તમે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, બધા લોકો એ જુએ અને આ કરે છે તો કેમ નહીં, એટલે વ્યવહાર સાચવવા માટે પણ ક્યારેક એ કરવું પડતું હોય. પણ નિશ્ચય નહીં વાત કરું, સર્વે જીવા કર્મવશ હોય. બસ આપણે નિંદા કરીને આપણે શું કામ પણ એ કરવાનું? બસ આ વાત, બસ એમના પુણ્યનો ઉદય છે. નિંદા કરનાર સુખી નથી હોતા. વર્તમાનમાં ભલે સુખ દેખાય, પણ એ એક એક ક્ષણના સુખની પાછળ કરોડો વર્ષોના જે દુઃખો અનુભવશે ને, એ તો જ્યારે અનુભવશે ત્યારે એ અનુભવ કરશે. એટલે કોઈની વર્તમાનની નિંદાના કારણે કદાચ એને મળતું પુણ્ય કે એને, એટલે મળતું પુણ્ય મતલબ કે એના પુણ્યનો એવો ઉદય હોય. હું એક વ્યક્તિને એવી જાણું છું કે ના વ્યક્તિનું નામ નહીં આપી શકું તમને, પણ સાવ બિલકુલ તમને ઊંધા માર્ગે લઈ જાય અને તમને બોલીને એમ એવી વાતોમાં ભેરવી દે, અને શબ્દોની રચના અને બોલવાની પદ્ધતિ એવી કે ભલભલા માણસોને પાણી કરી નાખે એક વખત. પણ કંઈ જ નહીં, અને દરેકને ઊંધું કોઈ પણ કંઈ પણ એવું સમજાવે એવું, અને એના કારણે પૈસો એટલો એની પાસે, એટલો, ને કોઈને આમ કરી નાખે, કોઈને આવું કરી નાખે. અરે પૈસો એટલો, એના કારણે એનું પુણ્ય અત્યારે એવું કે એ આમ દિન દો ગુણી ને રાત ચો ગુણી પ્રગતિ કરે. તો ઘણા એવું કહે કે ભાઈ આવું બધા આ કરે છે ને આપણે શા માટે? ત્યારે હું કહું કે સૌનું પુણ્ય સૌને મુબારક. હાથીની આટલી બધી ગતિ, અરે સસલાની આટલી બધી ગતિ જોઈ અને એનાથી ઓછી ગતિવાળો પણ એ જ ગતિથી દોડવા જાય ને તો મરે નહીં પણ માંદો થાય, એના જેવું થાય. એટલે સૌની મારું પુણ્ય આટલું છે, બસ એ એના પુણ્યની અનુમોદના કરો. સારું છે ભાઈ, એને પુણ્ય ભૂતકાળમાં, અને આજ બતાવે છે કે આ પુણ્ય પાપ આજ છે. મને એ ભાવ નથી મળ્યો, મને રાજાપણું નથી મળ્યું, મારો પાપનો ઉદય નથી. એમ જ જો વ્યવહારની દ્રષ્ટિથી ખાલી વાત કરું, પણ એને રાજાપણું મળ્યું, એનો પુણ્યનો ઉદય. શા માટે કોઈની નિંદા કરવી? શા માટે કોઈનો? હા, સારું છે એની અનુમોદના ચોક્કસ કરો. જીના ઉત્તમ ગુણ ગાવતા ગુણ આવે નિજ અંગ. કોઈ પણ વ્યક્તિને એની સારાપણાની જો એ નિશાની કે આપણને પણ એ જ સારું પ્રાપ્ત થાય. આજે સમય ખૂબ લીધો. આવતીકાલે બેસતો મહિનો, કાલે 6:15 વાગે સવારે બેસતા મહિનાનું માંગલિક ફેસબુક ઉપર પણ
અને ઝૂમ ઉપર પણ રહેશે. રાઈટ. તો આવતીકાલે 6:15 વાગે ખાસ સાંભળજો. કાલનું માંગલિક થોડું નાનું હશે, પણ ચોક્કસ તબિયતનું ધ્યાન રાખીશ. ગઈકાલે જ હજી થોડુંક સારું થયું છે, અને એટલે બીજું કોઈ વાંધો નથી, કોઈ તબિયતમાં કોઈ બાકી અત્યારે કાંઈ નથી. તો આવતીકાલે સવારે 6:15 વાગે માંગલિક 2-3 સૂત્રો જે કંઈ, અને આવતીકાલે ખાસ આ સાંભળજો, મહા મહિનો છે. આવતીકાલે મહાસુદ એકમ, અને મેં મારા વિડીયોના માધ્યમે આ મહા મહિનામાં 12 રાશિ પ્રમાણે કોને શું કરી શકાય એ પ્રયોગો નાના નાના કે જે બધા જ કરી શકે, બહુ જ સામાન્ય એવા પ્રયોગો મેં લખીને વિડીયો કરીને મોકલ્યા છે. તો એ પ્રયોગથી ખાસ કોઈને ન મળ્યું હોય તો મારા પર્સનલ નંબર ઉપર વોટ્સએપ પર મને કહેજો, હું તમને ફોરવર્ડ કરી દઈશ. તો એ ચોક્કસ કરજો. પણ આવતીકાલે 6:15 વાગે ફક્ત 6:45 સુધી અડધો કલાકનું જ માંગલિક છે. પણ આવતીકાલે ચોક્કસ બધા સવારે પુનઃ મળીશું. આપ સૌને હેમંત શાહના પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.